مسٹر چیئرمین، میں اپنے کولیگز کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے اس میں بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی اور دھاندلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہم نے اس الیکشن میں دیکھی۔ یہ ایک جعلی الیکشن تھا اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہوگی۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، اس کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے اور قوم کے 50 ارب روپے جو اس الیکشن کے اوپر خرچ ہو گئے ہیں وہ ان چند لوگوں سے واپس لیے جائے جنہوں نے اس الیکشن کے اندر دھاندلی کی۔ 4 طبقات مجرم ہیں کہ جنہوں نے عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن، نگران حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، اور ان چاروں نے مل کر عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس الیکشن کو دھاندلی زدہ کیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں یہ کیوں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے؟ میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 پڑھ کے سناتا ہوں، آرٹیکل 218 پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ It shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. 5 چیزیں الیکشن کمیشن کو کرنی ہے۔ ایماندارانہ ہو الیکشن، منصفانہ ہو، شفاف ہو، قانون کے مطابق ہو اور بدعنوانی کا تدارک ہو۔ یہ 5 چیزیں 8 فروری کے الیکشن میں نہیں ہیں۔ نہ وہ الیکشن ایماندارانہ تھے، نہ منصفانہ تھے، نہ شفاف تھے، نہ قانون کے مطابق تھے۔ قانون کے مطابق تو نگران حکومت کی مدت 90 دن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی جو بدعنوانی سے پاک تھے۔ اس لیے الیکشن کمیشن غداری کا مرتکب ہوا ہے اور میں اس کی معافی مانگنے کا، مستعفی ہونے کا، آرٹیکل 6 کی کارروائی کا اور 50 ارب روپے اس غریب قوم کے ٹیکسوں کا واپس لینے کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، یہ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اوپر 2.5 کروڑ کا خرچ آتا ہے اور 50 ارب روپے الیکشن کمیشن نے اس حالت میں کہ 200% اضافہ گیس کے بلوں میں، 70% اس کے بعد اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، کچن آئٹمز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور قوم کا پیسہ الیکشن کمیشن کو دیا جا رہا ہے۔ مسٹر چیئرمین، یہ عجیب غریب حکومت تھی جس میں حکومت پہلے بنی، وزیر اعظم کا تعین پہلے ہوا اور جس میں اعلان کیا گیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور پھر اسی کے لیے الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف دھاندلی نہیں ہے بلکہ بیلٹ پیپر کا اور بیلٹ باکس کا اور عوام کی حق کی حکمرانی کا ایک ریپ ہوا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے۔ الیکشن کے دن آپ دیکھیں، الیکشن کے دن آپ نے موبائل سروس بند کر دی، آپ نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی، اسی وقت پتہ چل گیا کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بند ہیں۔ آپ نے اس دن 8 فروری کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کیوں بند کیا؟ آپ گزشتہ 3 دنوں سے ٹویٹر کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری کی ساری دال کھالی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، آپ فیس نہیں کر رہے ہیں، آپ خوفزدہ ہیں۔ اس لیے اور ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پابندی، اس کی بندش، یہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، معاشی نقصان ہو رہا ہے، بشری حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر ڈاکہ ہے، جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس ایوان کے توسط سے
मुतालिबा करता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश से इज्तिनाब किया जाए और इसको बहाल किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, कमिश्नर रावलपिंडी ने अगर सारा नहीं तो किसी हद तक कुछ जो कमिश्नर रावलपिंडी छट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा छट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। आप देख लें कि 8 फरवरी को सिचुएशन कुछ और थी और 9 फरवरी को बिल्कुल 180 दर्जे की टर्न हुई। कराची के अंदर आप देख लें, हमारे कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जब 5-6 कौमी असम्बलियों के ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो एक ऐसे हलके से जहां से वो जीते ही नहीं थे उनको जितवा दिया गया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो जीत दे मारी और वापस कर दी कि यहां से मैं नहीं जीता हूं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। ये इलेक्शन की सूरत हाल है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर कि बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरी कोलीग ने कि जो ड्रग माफिया के लोग हैं और जो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर पास करवा दिया। इसीलिए बलूचिस्तान से, खैबर पुख्तनख्वा से, इंटीरियर सिंध से आवाजें उठ रही है कि ये इलेक्शन बिक गया था, पहले से सौदे हो गए थे, लोगों ने रकूमत वसूल कर ली थी और उसके मुताबिक रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। धांधली करने वाले पाकिस्तान की सालिमियत से, जोग्राफी से, कौमी यकजहती से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इलेक्शन इसलिए किया जाता है कि बहरानों से निकला जाए और कौम को सियासी और माशी इस्तेहकाम दिया जाए। लेकिन यह एक ऐसा इलेक्शन है जिसने एक अजीम तर बहरान के अंदर कौम को धकेल दिया, सियासी बहरान के अंदर, माशी बहरान के अंदर। इसलिए मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व, जो रैगिंग के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, वो कौमी मुजरिम हैं। आप देख लें, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है। आपकी जमहूरियत की तनज़्ज़ुली बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की तनज़्ज़ुली और डेमोक्रेसी की डिक्लाइन हो रही है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी, अब तो सुपर हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, गोली ने पर्ची को अगवा किया है। जब तक गोली पर्ची को अगवा करेगी, जब तक बुलेट बैलेट को अगवा करेगी, अवाम की हक हुक्मरानी बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? बलूचिस्तान को, खैबर पुख्तनख्वा को, पंजाब और सिंध को, नौजवानों को, इस पाकिस्तान को आप क्या पैगाम दें कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? ये नामंजूर है। ये कौम, इस कौम ने बरतानवी इस्तेमार की गुलामी से आजादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि ये चंद सरकारी नौकरों की गुलाम बन जाए और वो बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम को गुलाम बना के उनकी किस्मत का फैसला करें। ये दौर गुजर चुका है, अब आजादी का दौर है। लोग जान चुके हैं कि हुक्मरानी हमारा हक है और हम अपने इस हक के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं एक दफा फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूं, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करे
اداروں کی انکوائری کریں, الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں, عوام کی شکایات سنیں اور ایک بااختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے. شکریہ. جی